Hospital lagi nih. समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टान प्रिय भाई और भनी माने आपण निमंते आज आउ गोटे भिडियो मुझे आसी अच्छे। ये भिडियो क्लिप रे आमे माने देखि पारु अछो जे प्रभु जीशुख्रीष्टर मूर्ति को भंगा जाउची। प्रभु जीशुख्रीष्टर मूर्ति को भंगा जाउची आउ सेठारु उपस्थित थिबा अनेक लोक माने समान चित्कार करुचंते। ता सहित सेठारे पुलिस मध्य उपस्थित अछि। ए समस्त विषय आमे माने देखा पारुछे। प्रभु जीशुख्रीष्टर मूर्ति भांगिबा एटा उचित कि अनुचित आउ सेटा आपनक उपरे निर्भर रहिला। आपन कमेंट करंतु प्रकृत रे प्रभु जीशुख्रीष्टर मूर्ति भांगिबाटा उचित कि अनुचित। अनेक आमर कैथोलिक श्रेणीर भाई भनी मान अछंती सेमान कहबे जे ना एटा होचे अनुचित माने जीशुଙ୍କର मूर्ति भांगिबाटा। अनेक लोक मान कहबे जे ना एटा बिल्कुल भी अनुचित। किंतु प्रिय बंधुगण जदि आमे माने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल देखिबा मूर्ति पूजा किबा मूर्ति को बाइबल रे कौन सी गुरुत्व दिया जाए नहीं। कारण पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार मूर्ति पूजा होची अपराधजनक अटे एवं बाइबल रे को जगार भी लिखा नहीं जे तुम्हें मूर्ति स्थापन कर किबा तुम्हें मूर्ति पूजा कर एमती कौन सी विषय लिखा नहीं। तबे प्रिय बंधुगण किंतु ए डिसीजन मु आपन ऊपर मु छाड़ुची। आपन कमेंट करिवे प्रकृत रे प्रभु जीशुख्रीष्टर मूर्ति भांगिबाटा ठीक हैला ना नहीं। तबे ए संपर्क रे मु विशेष किछि मु कहया पे चाहू नहीं किंतु मु ताहा मु वर्णन करिवे जोटा कि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे लिखित अछि। आमे माने पवित्र धर्मशास्त्र लिखा होइतिबा वाक्य अनुसार आमे चलिबा ना आमे माने मनुष्य माने जो नियम बाहर करिसंती ताहाको नै कि आमे माने चलिबा। तबे मूर्ति भांगी गला एथि ए विषय नै कि मोर कौन से प्रतिक्रिया नहीं ए विषय को नै कि। तबे आपण कहबे कहीं की प्रतिक्रिया नहीं कारण जदि आम देखा परमेश्वर मूर्ति नुहंती जो विरोधी माने मूर्ति भांगिले से तो एक साधारण मूर्ति को से भांगिले किंतु प्रभु जीशुख्रीष्ट को से भांगिले कि मोर उत्तर हूँ ना। प्रभु जीशुख्रीष्ट जी समग्र ब्रह्मांड को सृष्टि करिसंती एते सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तांको भांगिबाटा एते सहज नुहे। सहज तो नुहे मु कहबी जे एटा होची असंभव विषय अटे। तबे प्रभु जीशुख्रीष्टर कौन किसी क्षति है कि एतरे जीशुकर किसी क्षति हबार नहीं आउ एथिरे परमेश्वर अगौरव पाइले कि सेटा मध्य नुहे। तबे प्रिय बंधुगण तबे आमे काहे व्यस्त हबा जे मूर्ति भांगी गला बोली
ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପରିବେଶନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫଟୋ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା କି? ଏଟା ବି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବୋଲି? ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର, ଅଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ବାସ୍ତବିକ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିବେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 5ଟି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ହେଲା, ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି କୃଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକରେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ କହିଲି। ହୁଏତ ମୋ କଥା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆଉ ମୁଁ ସେୟା କହିବି ଯେଉଁଟାକି ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଦମ୍ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସେମିତି ଦମ୍ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।